Are you still struggling? நீங்க இன்னும் கஷ்டப்படுறீங்களா? Are you still struggling? தேவபுரல இன்னைக்கு we are celebrating 75th Independence Day. 75 வருஷம் ஆச்சு நமக்கு ஃப்ரீடம் வந்து. Though we've got our independence, but there is still a lot of struggles which we go through in the nation. விடுதலை கிடைச்சாலும் விடுதலையின் வாழ்க்கை ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எல்லாம் சொன்னாலும் இன்னும் there is poverty in the nation, there is issues of caste, society, high class, low class, நிறைய issues போயிட்டு இருக்கு. And you know what? In the independence வாங்கிறதுக்காக before we got our independence in 1947, the struggle actually began 90 years before. 90 வருஷம் முன்னாடியே போராட்டம் ஆரம்பிச்சது. மனுஷர்கள் 1000 கஷ்டப்பட்டு போராட்டம் நடந்து தண்டி மார்ச், சால்ட் சத்தியாகிரகா, இதெல்லாம் நிறைய நடந்தது. குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட், இதெல்லாம் நிறைய நடந்து we got the freedom finally in 1947. 75 வருஷம் ஆகுது. ஆனா இன்னும் there are many people still living in bondage. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா we hear stories about bonded labors. We still hear stories about children being trafficked. No freedom for women. நிறைய women கஷ்டப்படுறது. Still women are not able to go out freely. நிறைய இருக்கு. இன்னும் கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில 75 வருஷம் சுதந்திரம் வாங்கி இருக்கு. தேவபிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நாமும் கிறிஸ்துவினால் சுதந்திரம் பெற்று 2000 வருஷம், பல வருஷம் ஆகுது. ஆனா இன்னும் பல கட்டப்பட்ட வாழ்க்கையில இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். There's a word called institutional syndrome in English. All right, தமிழ்ல பார்க்கும்போது நிறுவன நோய்க்குறி, I don't know whether it's the right word, institutional syndrome, which says people who've been in a jail or a prison for a long time, for many years, even when they receive freedom, when they come out of prison, they still live a life of bondage. அதாவது psychologically they cannot socialize. அவங்களால வெளில போய் பழக முடியாது. அப்படியே கட்டப்பட்ட வாழ்க்கையில they still feel they're behind bars. ஜெயிலுக்கு உள்ள இருக்கிற மாதிரியே ஒரு வாழ்க்கை. ஏன்னா பல வருஷம் ஜெயில இருந்தாலும் விடுதலை ஆன பிறகும் though they are free, they cannot live a free life. பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு don't you think it's the same with us? Though we've been set free though we've been set free by Christ many years ago, thousands of years ago, we still don't experience a life of freedom. We've been freed, but we still cannot live free because we are still in bondage. கிறிஸ்து வந்து எனக்கு மரித்ததுக்கான காரணம், Christ came so that I can have life and life in abundance. That's what John 10:10 says. The devil comes to steal, destroy and kill, but Christ came to give life and life in abundance, or life, full life. ஆனா இன்னைக்குங்க விசுவாசிகளா, as Christians, as followers of Christ and as believers, are you experiencing the life of freedom? இல்லங்க. Many who still come to church, many who have accepted Christ are still struggling, still experiencing a bonded life, still not delivered, still under the clutches of sin, bondage, guilt, sickness, lot of things. Now இன்னைக்கு we're going to look at how Christ has set us free and we are free once for all. Let's turn to the book of Galatians. கலாத்தியன் புத்தகத்தை நம்ம திரும்பணும்னா, Paul is writing to Galatians. Okay, the first book of the New Testament, probably Galatians or First Thessalonians, the first book. Paul is writing, and there is a problem. இன்னைக்கும் அந்த Paul in the Galatian church வந்து பாத்தீங்கன்னா, it's Galatian churches were in Asia Minor. All right, இப்போ modern day Turkeyன்றாங்க. Galatian churches, the city of Iconium, Derbe, Lystra, Pisidian Antioch, all these form a part of the Galatian churches. அந்த Galatian churchல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜூஸும் இருக்காங்க, ஹீப்ரூஸும் இருக்காங்க. The city is full of Jews and Hebrews. Sorry, Jews and Greeks. So நிறைய பேர் யூதர்கள் உள்ள சபைக்குள்ள வந்திருக்காங்க, நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு கிரேக்கர்கள் வந்திருக்காங்க. ஆனாலும் ஒரு பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை? Galatians chapter 1 and verse 6. Paul is saying, I'm so astonished that you are quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and turning to a different gospel. தமிழ்ல வாசிங்க. உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புகிறதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். அதாவது Paul is saying வேற ஒரு சுவிசேஷம் என்னன்னா, Paul வந்து first Galatian churches visit பண்ணும்போது he said we've all saved by grace, கிருபைனால ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ஆனா இன்னைக்கு what's happening? யூதர்கள் உள்ள வந்து Jews come into the church and they say no. Yes, by faith, but you also need works. கிரியையும் தேவை. All right?
அப்ப கிரியை தேவன் என்ன பண்ணோம்? Oh, you need to still observe the law of Moses. You need to observe special days. You have to know you should not eat those food. You have to observe times. You have to be circumcised. Right? So, grace விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? They started talking about works more. And they started becoming more legalist. So Paul is saying, you know why you are still bonded? ஏன் தெரியுமா உங்களால கிறிஸ்துவ விடுதலை அனுபவிக்க முடியல? You are still not experiencing the life of Christ because you've not given enough space for grace to work in your life. You're focusing more on flesh. நிறைய மாம்சம் என்னால you are seeing that, oh, you have to earn, you have to strive, I have to take care, நாம் பண்ணோம் ஏன் முயற்சி. You're trying to do all by yourself. And you know what? Even still after being delivered and set free by Christ, we are still living a life of mourning, not a life of joy. எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இன்னைக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்றீங்க? இன்னும் ஏங்க பிரச்சனைகள் இருக்கும், சேலஞ்ச் இருக்கும், ஆனா கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நீ ஏன் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற? You need to live a life of joy and not a life of mourning. ஹலோ, ஆமென் சொல்லுங்களேன். பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கணும். என்னடா கிறிஸ்து இவ்வளோ செஞ்சுக்கிறாரு, ஆனால் ஏன் நான் இன்னும் கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன்? ஸோ பால் எழுதுறாரு, ஏன்பா நீங்கள் வேற ஏதோ காஸ்பலை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கப்பா, வேற ஏதோ ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. காஸ்பல் ஆஃப் கிரேஸ்னா அவர் கொடுத்துட்டாரு, அவர் பார்த்துப்பாரு. ஆமென். Now let's look at the life of Paul. இவ்வளோ ஏன் பால் சொல்லணும்னா பாலோட லைஃப்பில் ஆரம்பிங்களேன். பால் எப்படிப்பட்ட ஆளா? What kind of a man was Paul, or so called Saul? Paul, Saul, both together. அவர் திருந்தின பிறகு பேப்டிசம் நேம் கிடையாது பால். ஓகே, Saul, Paul, he had two names. One was a Roman name and the other one was the Hebrew name. Now பாலை குறித்து வாசிக்கணும்னா let's look at the background of Paul. இன்னைக்கு பால் லைஃபை கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஏன்னா பால் தானே நிறைய லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. Alright, one of the most a man was most wise after Jesus னு பார்த்தீங்கன்னா பால் தான். அதிகமான ஞானம் வேதத்தில் யாருக்குன்னா பாலுக்கு தான். ஓகே, நாட் ஈவன் சாலமன், அதை கூட ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் பால் தான். ரைட்? So what is Paul saying? What's the background of Paul? Paul, yeah, grace ன்னு ஏன் பால் சொல்றாரு? இங்க பாருங்க, நான் இன்னைக்கு ஹைப்பர் கிரேஸை பத்தி பேசல. I'm not talking about hyper grace. I'm not talking about grace is given so you can take life for granted. No, I'm not going to. Paul is saying, why is Paul saying grace? ஏன் கிருபை? ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பத்தி பார்த்தீங்கன்னா the word of God talks about Paul. It says chapter 8 verse 1, Saul approved of his killing. Who's killing? Stephen கொலை பண்ண சொன்னதே சவுல்ன்றாங்க, பால்ன்றாங்க. And he was persecuting, constantly murdering, being a terrorist, பயங்கர ஹைஃபை, என்ன சொல்றது, highly sincere a Jew, going to churches, persecuting people, வெல்ல தூக்கி போடுறது, கொளுத்துறது, இப்படியே இருந்தாரு. Suddenly he says, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போய் நான் பாவம் மன்னிப்பு கேட்டு நான் ரட்சிங்க, நான் வேதம் வாசிக்கிறேன், பைபிள் படிக்கலாம் சொல்ல. Suddenly on the road to Damascus, chapter 9, if you read, the Lord met Paul and he said, oh Paul, I'm calling you, get up, go into the city, you will be told what you must do. எனக்காக நீ நிறைய காரியங்கள் செய்யணும்ன்றார். My first point today is, make a note of it, our freedom comes from our faith in grace and not by our works. திருப்பி சொல்றேன், our freedom comes by grace and grace alone, not by works. இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளை, இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம சுய முயற்சியில் we try to do everything by our own and we think, oh, we can achieve God's love and forgiveness and mercy. No, it all comes free. பாருங்க, Galatians chapter 1 verse 7 and 8, Paul is saying the gospel which people are telling you is not real gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and trying to pervert the gospel of Christ. They're trying to pervert. But even if we or an angel from heaven should preach another gospel to you, let them be under God's curse. அதாவது வேற யாராவது ஒரு சத்தியத்தை சொன்னாங்கன்னா, கிருபையை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஒரு சத்தியத்தை உனக்கு சொன்னாங்கன்னா, நாங்களே சொன்னா கூடல, let us be condemned. என்னங்க கன்ஃபியூஷன்? ஏன் தெரியுமா? கிருபைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வர ரட்சிப்புல என்ன பிரச்சனைனா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்மளுக்கு கில்ட் இருக்கும். நான் ஜெபம் பண்ணா நடக்குமான்னு தெரியாது, எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமான ஒரு நம்பிக்கை இல்லாது, நானும் கர்த்தர் இப்படி பயன்படுத்துவாரான்னு தெரியாது, நம்மளை கர்த்தர் இப்படி உயர்த்துவாரா ஒரு டவுட்லேயே இருப்பேன். ஏன்னா நான் எனக்கு இந்த படிப்பு இருக்குதா, எனக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்குதா, do I have the gifts, do I have the talents? Oh, based on my talent, based on my experience, based on my education, I will be rewarded. That works. எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதியா, எனக்கு ஒண்ணுமே வராதியா, ஆனாலும் கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்துவார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Hallelujah.
Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. He's saying, Paul எழுதுறாரு, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not by yourselves. ஐயா ஒன்னு திருப்பி சொல்றேன், people are watching me, don't mistake me. We have not been saved by ourselves. Only grace. So அதனால நான் இன்னும் பைபிள் வாசிச்சா சரியாயிடுவேன், இன்னும் நான் ஜெபம் பண்ணா இதெல்லாம் பண்றதுனால இல்ல, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஆனா ரட்சிப்பு இதனால வரல, கர்த்தர் என்னை நேசிப்பதனால, அவர் சிலுவையில மரித்ததனால ரட்சிப்பு வந்தது. It is the gift of God. It says it's a gift of God. giftன்றது ஃப்ரீ, நம்ம எதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல. சரிங்க, யாராவது இப்போ வந்து இப்போ ஐசேக் இருக்கார், அவர்கிட்ட வந்து ஐசேக் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே ஐசேக் என்ன பண்ணுவார், கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஓகே 2000 rupees என்னங்க பாஸ்டர் 2000 rupees கொடுப்பாரா? நோ, நான் கழுத்து மேலே உனக்கு என்னடா உனக்கு அவ்வளோ திம்புறா, கிஃப்ட் கொடுத்தா வாங்கிக்க மாட்டியா? The gift is given free. Likewise salvation is given free. I don't do anything to earn God. I don't do anything to earn my salvation. அதுதான் பவுல் சொல்றார். இன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் கட்டப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கிறீங்க. Do you know why you still under bondage? Because you think that you have to do something. Paul சொல்றாரு, not by works so that one can boast, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. Advance குத்து வச்சிராங்க. Dear children of God, இன்னைக்கு the problem was அந்த கலேஷியன் சர்ச்சுக்கு தான் தெரியுமா பால் எழுதுறார், many were saying let's return to the old laws, old traditions, old ways of doing things. கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கினேன், ஆனாலும் பழைய மாதிரி செய்வோம், இதே மாதிரி செய்வோம். See, when I counsel husband and wife and newly married, கல்யாணம் ஆக போறவங்களுக்கு premarital counsel பண்ணும்போது நான் சொல்வேன், when you leave your house and you start a new house, தயவு செய்து பழைய வீட்டு காரியங்கள்லாம் விட்டுட்டு போய் புது வீடு ஆரம்பிங்க. போனாலும் என்ன சொல்லுவோம், பொண்ணு எங்க வீட்டில் நாங்கள் இப்படி தான் சாப்பிடுவோம், அவர் சொல்லுவார் எங்க வீட்டில் நாங்கள் இதை இப்படி தான் செய்வோம், உங்க வீட்டில்ன்றது எதுயா புது வீட்டுக்கு வரீங்க? Dear children of God, today God is saying all your old is gone. Do not stick on to the old laws. If you are saved, if you are surviving, இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னை உயர்த்தி வைத்திருக்காரு, உன்னை உயர்த்த போறாருன்னா not because of your works but because of grace. அதனால today if you are thinking that if you want to do the unimaginable, impossible என் வாழ்க்கையில் நடக்கும்னா நம்மள வெச்சு முடிவு பண்ணாதீங்க. Don't decide anything based on you. The impossible is going to happen in my life because I have an impossible God who does everything because of grace. Amen. Are you with me? Hallelujah. So again I want to repeat, for freedom comes by faith in grace, and grace alone, not by works. Hallelujah. இங்க அதாங்க ட்ரூத். இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க, கலேஷியன் சர்ச்சில் நடக்குது என்னன்னா, நீ இவ்வளவு நல்லது பண்ணினா உன் கெட்டதோட நல்லது மேல போக உன்னை கத்துறாங்க. இல்ல, it is not by me doing a lot of good my bad comes down. Whether I do good or not, I still am saved by the grace of God. Are you with me? Amen. My second point, when you focus more on works, the focus on works promotes pride and not grace. கிரியை மேல அதிகம் கவனம் செலுத்தும் போது, அதிகமான கவனம் கிரியைக்கு கொடுக்கும்போது பெருமையை ப்ரோமோட் பண்ணுது. Why? You know what? Because when people say, no, I prayed, I fasted, in the சொல்லும் போதே சொல்லுவாங்க, I prayed for 21 days, I prayed on my knees. பச்சை தண்ணி கூட என் வாயில படாம நான் ஜெபித்ததனால நான் இல்ல ராஜா, ஜெபத்துக்கு கர்த்தர் பதில் கொடுக்கறதே, ஆனா நான் பண்ணதுனால பாருங்க. Paul brings out his resume, Philippians chapter 3 verse 4 to 9. எத்தனை பேர் உங்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்யூமே இருக்குல்ல? என்ன பண்ணுங்க, when you read the Bible, உங்க பயோடேட்டாவை இப்படி ஃபோன்ல இமெயில்ல இப்படி வெச்சிங்க பக்கத்துல. இந்த chapter 3 Philippians chapter 3 4 to 9ல உங்க பயோடேட்டா வெச்சிங்க. நீங்க போட்டுருப்பீங்கல்ல, I am MBBS, FRCS, MBA, PhD, double doctorate, என்னென்ன போட்டுருங்க, I am a vice president, அதெல்லாம் வெச்சிக்கின்னு பால் ரெஸ்யூமே வைக்கிறார். அதை கூட கம்பேர் பண்ணுங்க. அவர் சொல்றாரு, பாஸ், if I have to be confident, I could be confident. ஏன்னா first of all, I was born as a Jew, circumcised on the 8th day, 8வது நாள் விருத்த சேதனம். Okay, I am from the tribe of Benjamin. Hebrew, பெஞ்சமினுக்கு பெஞ்சமின். I am a Pharisee, more strong, பயங்கர passionate and righteous. But நான் என்ன சொல்றேன், I consider all of these gains as lost for Christ. இந்த ரெஸ்யூமே இவ்வளோத்தையும் படிச்சு பார்த்துட்டு MBBS, FRCS, MD, BA, MA, BL, PhD, MPhil, MBA எல்லாத்தையும் படிச்சு பார்த்து என்ன பண்ணுற, ரெஸ்யூமே கீழ்ச்சி போட்டு இதெல்லாம் நான் கிறிஸ்துக்காக குப்பையாக, all of this doesn't matter to God.
பாருங்களேன் தேவ பிள்ளைகளே, when you judge a person who is not educated, என்னடா நீ என்ன 8th standard 10th standard BA correspondence oh you know what நான் I am from IIM ராஜா. அவர் ரெசியூமையும் உன் ரெசியூமையும் ரெண்டும் ஒன்று. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கிருபையினால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. பிகாஸ் யூ ஸ்டடிடு இன்ஜினியரிங் ஆர் டாக்டரேட், நீ ரட்சிக்கப்படல. அவர் ஏதோ 10th படிச்சதுனால ரட்சிக்கப்படல. ரெண்டு பேர் ரெசியூமே கிழிச்சு போடுங்க. இட்ஸ் only by grace. Oh, because I come from that caste, no boss. Because I come from that area, no boss. By grace. அவர் சொல்றாரு, Paul comes and says, what is more, I consider everything as a loss for the Christ. I've lost everything. I consider them garbage. இதெல்லாம் படிச்சுக்கிறேன் பாரு. எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க படிச்சது நான் படிச்சது எல்லாம் பெரிய பொசிஷன். நீங்க இருக்கிற பொசிஷன் அந்த விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் எல்லாம் விசிட்டிங் கார்டை பந்தாவா காட்டுவாங்க பாத்தீங்களா? ஓ டேக் மை விசிட்டிங் கார்டு, டு யூ வாண்ட் மை கார்டு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் வசனம் சொல்லுது. He says, I consider all of them as garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness that comes by my own or from the law, but that which comes through God basis of faith. எனக்கு வருகிற நீதி, நீதிமான் நீதிமான் நீதிமான்ன்றாங்களே, நீ நீதிமானாரு புள்ளிமானாரு என்ன மானாலும் அது உனக்கு உன்னால வரல. It doesn't come from you. It comes from the faith I have in Christ. So me being righteous is not because of, oh I live a holiness. நான் எதையும் பார்க்க மாட்டேன், நான் எதையும் யோசிக்க மாட்டேன், அப்படியே நான் அப்படியே இருப்பேன், நேரம் சோதர போதர டங்ஸ்லயே பேசினதுனால நான் பரிசுத்தவான் கிடையாது. புரியுதா? என் பரிசுத்தம் நான் கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறேன், அவர்னால வருகிற பரிசுத்தம். Amen. Are you with me? Hallelujah. ஏன்னா when you talk more about your works, it talks about praise. Have you guys gone to Sunday school? Sunday school பக்கமா போகிறீங்களா? Right? The Sunday school, when I went to Sunday school, my Sunday school teacher வந்து போகும்போது every Sunday I used to have a notebook and the stars கொடுப்பாங்க, gold stars. You come on time, I get a star, gold star. You recite the memory verse சொன்னா another gold star. Okay, what did you help mommy and daddy this week? Yes, another gold star. இப்படி நிறைய கோல்ட் ஸ்டார் கொடுப்பாங்க. வாட் ஹேப்பன், இந்த ஸ்டார்ஸ் வர 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 நான் என்ன பண்ணேன், இந்த ஸ்டாரை என் பக்கத்தில் இருக்கிற சண்டே க்ளூஸ் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறான், அவங்க கிட்ட கம்பேர் பண்ண, how many stars? I have 5 stars, you have only 3 stars. ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான், இவன் இன்னும் ஸ்டார் வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறான். அல்டிமேட் கோல் சண்டே ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், கற்றுக்குறோம், கிறிஸ்து லாஸ்ட். We want more stars so that we can show off. You know what? I have more stars than you. We focus on works so that we can show off. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் தெரியுமாங்க, ஜெபத்திலேயே பெருமை, பைபிள் வாசிக்கிறதுல பெருமை. நான் இவ்வளோ படிச்சுக்கிறேன் தெரியுமா, நான் பைபிளில் 3 தடவை படிச்சிட்டேன், 10 தடவை படிச்சிட்டேன். படிச்சுன்னா புரோஜனம், நீ அத்தனை தடவை படிச்சு உனக்கு புரோஜனமாக இருந்தால் நீ இப்படி சொல்லவே மாட்டேன். ராபிடெக்ஸ் ஹிந்தி கோர்ஸ் 30 நாளில் ஹிந்தி கத்துப்பது எப்படி, 30 நாளில் வேதம் வாசிப்பது எப்படி, ரீடிங் பைபிள் இன் 1 year எப்படி, works. Therefore, don't put burden upon you and on others because of works. ஏன்னா கர்த்தர் சொல்றார், இது எல்லாமே உனக்கு கிருபையினால கொடுத்து வச்சிருக்கேன். Let's consider that somebody is getting saved in church today. பேர் ராஜேஷ் னு வெச்சுமே, any Rajesh watching, please don't me. Rajesh, easy name. He is getting saved. So சர்ச்சுக்கு வர நம்ம சொல்றோம், do you know what Rajesh, the good news is Christ has saved you by grace. By grace you've been saved அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ராஜேஷ் வராரு, செகண்ட் ஒன், ராஜேஷ் you've been saved by grace, but you know what, இந்த மாதிரிலாம் நீ ட்ரெஸ் பண்ணுவது, you can't wear these clothes to church, or you can't, you know, after becoming Christian you can't wear lipstick ன்டுவாங்க, or you can't wear these color clothes. ராஜேஷ்க்கு good news has become bad news. Next, Rajesh, you have to study 3 chapters Old Testament, 3 chapters New Testament, 1 Psalm, 1 proverb. Bad news ஆகுது. Rajesh, you have to do this, you have to do that. அப்புறம் when Rajesh comes to church, we give him a list of no's. Oh, no listening to rock music, rock secular music, like rock gospel music, no rock music, no rap music, no expensive clothes, no watch, no, என்ன சொல்றது, no this hairstyle, no this beard, no மொட்டை. List of rules, no electric guitar, no bass guitar, no drums. இப்படி no 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 னு சொன்னோம்னா ராஜேஷ்க்கு saved by grace என்ற good news bad news ஆயிடுது. Dear children of God, how many times we have done this to people, or how many times have people done this to நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ ஏன்டா நான் கர்த்தரை ஏத்துக்கொண்டேன், ஏன்டா நான் பேப்டிசம் எடுத்தேன், ஏன்டா நான் கிறிஸ்டியன் ஆனேன், why did I ever go to church அந்த மாதிரி இடத்துல நம்மளுக்கு the burden, but because they focus so much on works. Imagine if Paul had to visit our church today. நம்ம சர்ச்லாம் இன்னைக்கு விசிட் பண்ணாருன்னா கலேஷியன்ஸ் திட்டுறத விட நம்மள கேவலமா திட்டிருப்பாரு.
டேய் என்னடா பண்றீங்க? I struggled so much to pull all of this out of the old churches and you guys have brought it back into church today. We are divided by denominations and doctrines. ஷூவை போடாத, அங்க நிக்காத, ஒயிட்டை போடாத, ட்ரெஸ்ஸை போடாத, நகை போடாத, நகை போடு. Burden. People ask us to focus so much on works. அண்ணா நீ சொல்றமா ஏன் தெரியுமா burden life? இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன் கிட்ட வருது, அவன் வந்து அப்படியே போயிட்டான். ஐயோ என்னடா வாழ்க்கை, கிறிஸ்டியன் லைஃப்னாலே ஒரு சாது சுந்தர் சிங் ஆயிடும் பொழுது நானு. No, that's not the life. Christ wants us to enjoy a life of abundance. I still remember ஒரு நாள் சர்ச்சுக்குள்ள ஒரு சிஸ்டர் அவங்க பிள்ளையோட வந்தாங்க. And this small guy was full of joy, laughing, bubbling, giggling. Hey, don't laugh டாங்க. நான் போய் அந்த பையனை கட்டி பிடிச்சி நானும் சிரிச்சேன், ஒரு ஐஃபை கொடுத்தேன். அவங்கம்மா no don't laugh பண்றாங்க, don't disturb us. I said why sister? No சர்ச்சில் சிரிக்கக்கூடாது. நான் சொன்னேன் ஏங்க சர்ச்சில் சிரிக்கக்கூடாதுன்னா சர்ச்சுக்கு அழுவுறதுக்கா வரீங்க? Where can I go and laugh if I can't laugh in church? Because people today say if you laugh too loud, if you smile, if you're too loud, it's unholy, not holy ன்றாங்க. Too much of bondage இன்னைக்கு. Dear children of God, I want to tell you, let's not make Christian life threatening. People just want to run away from churches. You know why Christianity is still at 3% in India? It's because of all the yoke and the burden we emphasize on works, not on grace. சரி இப்போ யோசிங்க, என்ன பாஸ்டர் கிரேஸ்ன்றீங்க, நீங்க கிரேஸ் ப்ரீச்சர் ஆயிட்டீங்களா? எங்க கர்த்தரே கிரேஸ் பத்தி தான் ப்ரீச் பண்ணிக்கிறேன். நான் கிரேஸ் ப்ரீச்சர்னால I preach the word of God. But then இன்னைக்கு why am I not enjoying independence? Because I feel that I have to give more importance to flesh. சரி நான் சொல்ற gospel நான் சொல்லுங்க, பால் சொல்ற gospel தான். Verse 11 and 12 வாங்களே. Paul says, I want you to know, brothers and sisters, the gospel I preached is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught. I received it by the revelation from Jesus Christ. தமிழ்ல வாசிங்க. மேலும் சகோதரரே, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷருடைய யோசனையின்படியானதல்லவென்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை, மனுஷனால் கற்றதும் இல்லை. பாருங்க, நான் சொல்றது பால் சொல்றது நான் சொல்றேன். பால் என்ன சொல்றேன்னா, இதை எனக்கு எந்த மனுஷனும் சொல்ல, எந்த மனுஷனும் சொல்லி கொடுக்கல, அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கோ, இது கத்த சொன்னது. So if somebody is going to tell you today, you have to do this in order to gain salvation, that is all observed. ஏன்னா அந்த காலத்தில் அந்த ரூல்ஸ் தான் போட்டாங்க. Oh, you have to do circumcision, you have to follow the laws of Moses. இதை சாப்பிடக்கூடாது, இதுதான் சாப்பிடணும், lot of laws. But dear children of God, today I want to tell you, the more we focus on works, it promotes pride. நான் இப்படி பரிசுத்தமானுங்க, நான் இவ்வளோ நாள் உபவாசம் இருப்பாங்க, 40 நாள் உபவாசம் இருப்பாங்க. நான் வேணான்னு சொல்ல, உபவாசம் இருக்கக்கூடாது, ஜெபிக்கூடாது, படிக்கூடாது எல்லாம் நான் சொல்லல, அதெல்லாம் பண்ணோம். ஆனா இதை கொண்டு பெருமை பாராட்டக்கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு சிலர் எப்படி தெரியுமாங்க, ஒருத்தன் வந்து சிக்கானா கூட அவனால மருந்து போட்டுன்னு சாப்பிட்டு இருக்க முடியல. ஐயோ நான் உபவாசம் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சிக்னஸ்லேயே இருக்கிறான். நான் பண்ணி அவனு இல்லை, ஒரு நாள் நீ எஸ்கேப் பண்ண, நீ உபவாசம் இருக்க முடியல, கர்த்தர் உன்னை நியாயம் தீர்த்து நகரத்துக்கு தள்ளிட மாட்டார். இன்னைக்கு அப்படிதான் ஆயிடுச்சுங்க. இன்னைக்கு சில சபையெல்லாம் நீ சிக்கான கூட மாத்திரை எடுத்துக்கூடாது. I'm not getting into details of different churches, but then I want to tell you, நீங்க யார் சொல்றதுன்னு கேட்காதீங்க. பவுல் சொல்றாரு, வாசியா வேதனை சொல்லுதியா, நான் ஒன்றும் செஞ்சு கிழிக்க முடியாது, எனக்காக அவர் எல்லாம் முடிச்சிட்டார். Are you with me? My third point, life in Christ is all about a transformed life, not a frustrated life. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் எனக்கு மறுரூபமாக்கப்பட்ட ஜீவனா இருக்கணும், எரிச்சலா இருக்க கூடாதுங்க. நீ நிறைய பேர் கிறிஸ்டியன் வாழ்க்கையில அப்படியே எரிச்சல் அடைஞ்சு என்னடா வாழ்க்கைன்ற மாதிரி அப்படியே எரிச்சலாகிறாங்க. சில பேர்லாம் பாருங்களேன், ஊழியம் செய்யறவங்களுமே சந்தோஷமே இல்லை. இன்னைக்கு அந்த ஹாப்பினஸே லாஸ்ட். கிறிஸ்துவ தான் போறேன், சர்ச்சுக்கு தான் போறேன், யாருக்கா நீங்க பாருங்க சர்ச்சில் டர்ன் டு த நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஸ்பைன்ல கூட நம்மளும் உருன்னு இருப்பாங்க, மூஞ்ச உருன்னு வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா சிரிச்சா காசு போடல. Dear children of God, today, are you living a transformed life or a frustrated life? பவுல் சொல்றான், அனனியா வந்தாரு, கண்ணில் தண்ணி வைக்கிற, கண்ணில் எல்லா சதலும் உழுந்தவன டக்குன்னு மூலிகாராயிருங்க. And Paul says, பாருங்களேன், my one encounter with Christ has changed everything. I tell you, how many encounters do you still keep having and your life is not changed?
இன்னைக்கு நிறைய பேர் வராங்க சர்ச்சில் வந்து ஆண்டவரே அபிஷேகம் பெற்ற முன்னாடி வந்து கையை உயர்த்தினேன் ஆண்டவரே அழுகுறேன் முழங்கால நிற்கிறேன் எல்லாம் பண்றாங்க. So many encounters with Christ and still your life is not changed because you base it all on works. Paul சொல்றாரு Galatians chapter 1 verse 13 and 14 he says, if you have heard about my previous life, என் பழைய வாழ்க்கையை பத்தி கேட்டீங்கன்னா, in Judaism how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers. பயங்கர மோசமா இருந்தேன் நான். இன்னைக்கு சிலர்ல இன்னைக்கு when I started ministry many said, அவன் எப்படி இருந்தான் தெரியுமா, தெரிஞ்சுக்கோ அதாங்க சாட்சி, எப்படி இருந்தேன் நான், நீ கர்த்தர் மாத்திருக்காரு அதான் சாட்சிங்க. The past has no power in my present because the power of grace has demolished and destroyed my past. Amen. Hallelujah. நீ நான் சொல்றேங்க, the enemy wants to frustrate you with your fast. The enemy wants to frustrate you with your guilt. உன் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் வெச்சு he wants to frustrate. அதனால தான் இன்னும் நம்ம நினைக்கிறோம், ஐயோ நான் பண்ணதனால நான் பண்ற ஜெபம் கேட்கப்படாதோ, நான் பண்ணதனால நான் ஊழியம் செய்ய முடியாதோ, என் வாழ்க்கையில நடந்ததனால. Will it have an impact? People still talk about generational curses, hereditary. If you accepted Christ, you're a child of Christ. Your generational curses has no power over you. Paul சொல்றாரு in verse 23-24, they all heard a new report. The man who formerly persecuted us is now preaching faith he once tried to destroy, and they praised God because of me. Persecutor, past persecutor, current preacher. Past sinner, currently righteous. Sick but healed, bound but set free. பழைய வாழ்க்கை இப்படிலாம் இருந்தது, ஆனா என்னைக்கு கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில வந்தாரோ, அவரை ஏற்றுக்கொண்டனோ, எல்லாமே மாறுச்சுங்க. தேவப்பிள்ளைகளே, it doesn't matter how many years you've been raised in church. All that matters is, are you raised in Christ? இன்னைக்கு பிள்ளைங்களே நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், சண்டே ஸ்கூல் போனியா, இதெல்லாம் பண்ணியா, காலையில் ஏன்ச்சா 5 மணிக்கு ஏன்ச்சா, பைபிள் வாசிச்சா, இதை பண்ணியா, இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தான் முன்னி we raise them in church, but we fail to raise our children in Christ. ஏன் தெரியுமா, சர்ச்சில் இருக்கிற நிறைய பெரியவங்களே you are not raised in Christ, you are raised in church தான். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இன்னும் கிண்டர் கார்டன்லேயே இருக்கிறீங்க தெரியுமா, சர்ச்சில் 40 வருஷமா 50 வருஷமா நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன், ஆனால் இன்னும் கிண்டர் கார்டன் ஏபிசிடியை தாண்டல. Because it's still based on works. What happened in the Galatian church was people were being pulled to their old life, focusing on traditions and rules and things which Christ didn't want us to do. இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம கட்டப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ள ஏன் திரும்ப போகிறோம், இந்த பிரச்சனையை நீ தான் பண்ணி ஆகணும், இந்த சுகத்துக்கு நீ இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். ஏங்க ஒரு பிரச்சனை வந்தவொடனே என்ன பண்ணுறோம், பிரச்சனையை உடனே ஒரு உபவாசத்தை போடு, 21 நாள் உபவாசத்தை போடுன்றோம். ஏன் அந்த உபவாசத்தை போட கர்த்தர் இதை பண்ணுறது அதை பண்ண போகிறாரா? இல்லைங்க, உன் உபவாசம் பிரச்சனைக்காக இருக்கக்கூடாது. உபவாசம், your fasting should become a lifestyle, not for problems. நான் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ண தான் கர்த்தர் கொடுப்பார்ல, இல்லைங்க. நான் எப்போவும் ரெகுலராக நான் உபவாசம் இருப்பேன், நான் ஜெபம் பண்ணுறது. தானியல் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வருவது முன் செய்தபடியே தான் அப்புறம் செய்தான், புதுசாலாம் அவன் செய்யல. திடீர்னு பிரச்சனை வந்தால் ஜாஸ்தி ஜெபம் பண்ணுறது, பிரச்சனைலாம் கம்மியாக ஜெபம் பண்ணுறது. I will live a balanced life, a consistent life in Christ, and I will live a life of an overcomer. My question today is, are you living a transformed life or a frustrated life? One night I was working in the gym and my trainer said, Pastor, I want to take a video of you அப்படின்னாரு. கொஞ்சம் நடக்க முடியுமா அப்படின்னாரு. நான் நடந்து போயிட்டு வந்தேன். என்னங்க வீடியோ, நான் ஏதோ வெயிட்ஸ் அடிக்கும் போது வீடியோ எடுக்க போகிறேன். நான் ஜஸ்ட் வாக் அண்ட் கம்னா வீடியோ எடுத்தார். வீடியோ எடுத்த பிறகு அந்த வீடியோவில் எனக்கு காமிச்சார். He said, Pastor, do you notice something in your body அப்படின்னா? I said, I didn't notice. என்ன what is that you notice? உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த லெஃப்ட் ஷோல்டர் எப்பவுமே ரைஸ் ஆகிருக்குது, ரைட் ஷோல்டரோட லெஃப்ட் ஷோல்டர் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு. அப்புறம் தான் பார்த்த பிறகு தெரியுது, ஓ ஆமாம்பா, நிறைய இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஷோல்டர் ரைஸ் ஆகுது. He said, for many people it's like this, Pastor. You know why அப்படின்னாரு. I said, why? Because you've been carrying bag அப்படின்ட்டு. Where was the bag? I asked the bag.
உங்கள் கையில் வந்து பேக் நீங்கள் தூக்கி, ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் அ ஷோல்டர் பேக். அந்த ஷோல்டர் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் பேக் ஒரு ஷோல்டர்லேயே போடுவோம். we always are so used to carrying the bag on one shoulder. இப்படி ஒரு ஷோல்டர்லேயே மாட்டிக்கிறோம். ஐ ஆல்சோ ஹேவ் அ ஷோல்டர் சைட் பேக். ஸோ ஒன் ஷோல்டரில் எப்பவுமே ஐ கேரி த பேக். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் when I carry some weight or burden, என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஷோல்டர் நான் தூக்கிறேன். ஏன்னா இதை தூக்குறதுனால நான் இந்த ஷோல்டர் தூக்கிக்கிறேன். இப்படி விடவே மாட்டேன், புரியுது? அப்படி விட்டா அப்படி பேக் விழுந்துடும். ஸோ ஐ ரைஸ் மை ஷோல்டர். ஸோ இது நிறைய பேர் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் நீங்கள் தூக்குவீங்க. மெனி பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம். அப்போ என்னாச்சு, வெயிட் இறக்கணும்னா ஷோல்டர் இறங்கணும், பார்த்தீங்களா? அது இறங்காது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் த மசில் ஹேஸ் அ மெமரி. இது என்ன பண்ணுமா, வெயிட் இறங்கினாலும் இந்த ஷோல்டர் இப்படியே தூக்கின்னு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய நேரத்தில் கரெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் ட்ரெயினர் சொல்லுது இறக்குங்க 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 இறக்குங்கன்னு வரு. ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷோல்டர் மேலே போயிடும். பிகாஸ் I've been carrying this burden all my life and Christ has removed this burden. But though He has removed this burden, my muscle memory tells me that I still have to raise my shoulder to carry it. Therefore, the gospel is Christ has removed my yoke and set me free. கர்த்தர் எனக்கு இருக்கிற பாரத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டார். ஆனால் இன்னைக்கும் அவர் தூக்கி வைத்து இறக்கின பாரத்தை நான் போய் திருப்பி தூக்கின்னு இருக்கேங்க. I'm using my shoulder again to lift the burden which Christ has removed from me. Matthew chapter 11 verse 28, 29, 30 says, come to me all you are weary and burdened, I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in my heart. You will find rest for my soul, for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. இப்போ என் பேர்டன் இறங்கிடுச்சு, ஆனால் ஷோல்டர் இறங்கலன்னா நான் கான்ஷியஸாக என் மைண்டில் ஐ ஹாவ் டு பிரிங் மை ஷோல்டர் டவுன் பிகாஸ் த வெயிட் இஸ் கான், பட் ஐ எம் ஸ்டில் லிஃப்டிங் மை ஷோல்டர். இதேபோல் இன்றைக்கும் கான்ஷியஸாக யூ நீட் டு டெல் யுவர் செல்ஃப் த பேர்டன் இஸ் டேக்கன் ஆஃப். என் பிள்ளைகளை குறித்த பாரம் எனக்கு இல்லைங்க, இட் பிலாங்ஸ் டு காட். த பேர்டன் அபவுட் மை ஃபியூச்சர் பிலாங்ஸ் டு காட். த பேர்டன் அபவுட் மை ஹெல்த் பிலாங்ஸ் டு காட். The burden about my marriage, my work, my career, my business, everything belongs to God. My shoulder consciously needs to be brought down. நான் கான்ஷியஸாக இதை இறக்கணும். ஏன்னா கர்த்தர் இறக்கிட்டாரு, ஆனால் நான் இன்னும் தூக்கிட்டு இருக்கிறேன். Many thousands years before, God has taken off this burden from your life. Your children and their future, your family and their future is not your concern anymore. My ministry, He's taken it. My church, He's taken it. The burden from my shoulder is God, is removed by God. He says, cast your burden onto me and I will take care. Therefore, it's all by grace. Don't think you can win everything through your works. கர்த்தர் சொல்றாரு, that is bonded life. கட்டப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன தெரியுமாங்க? Taking things on your shoulder. But God says, oh, come to me, I will carry your burden.